Welcome dear students. Dr. B.R. Ambedkar Open University Teleconference. Today's topic is freedom of media in India for the benefit of journalism, PG and UG students. To discuss on this topic, we have two experts, Professor Padmaja, retired professor from the Department of Journalism and Mass Communication, Osmania University, Hyderabad. Welcome, madam. And Professor K. Stevenson, sir, retired professor, Department of Journalism and Mass Communication from Osmania University, Hyderabad. Welcome, sir. Indian Constitution, as per the Indian Constitution, Article 19(1) of A, we have a freedom of expression and speech. There is no particular freedom for the press in Indian Constitution, but every citizen can enjoy their expressions and freedom of speech on the Article 19(1) of A. Our press also comes under the Article 19(1) of A. To discuss on this topic, first we have to know the framework of freedom of the press. Sir, Stevenson, sir, please explain the constitutional framework for the freedom of press in India. Good afternoon. As you rightly pointed out, the freedom of the press is subsumed under the Article 19(1)(a), which explicitly states that there is freedom of speech and expression. But it has its own history. If you go into the debate in the Constituent Assembly on the freedom of speech and expression, it is way back in 1895, the Constitution of India Bill. It is widely considered to be the first Indian articulation of a constitutional vision. Contained the following provision related to the freedom of speech and expression. It states, I quote, "Every citizen may express his thoughts by words or writings and publish them in print without liability to censure, but they shall be answerable to abuses which they may commit in the exercise of this right in the cases and inside the Parliament shall determine." Okay, this is the exact quote. The bill in 1895. This was debated in the Assembly, Constituent Assembly of India, and it again reiterated that subject to certain provisions of this article, all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. The Assembly was divided on the reasonable restrictions which were proposed, with one section saying that it is not a healthy idea to have reasonable restrictions, and when we talk about freedom of speech, the press. On the other hand, supporters of this restriction said that yes, I think it is in the larger interest of the country that we need to have certain reasonable restrictions, which probably we'll discuss in the course of time. But there are several Supreme Court judgments which also emphasized the importance of the freedom of speech and expression, which also includes the press. Okay. The preamble of the Indian Constitution ensures to all its citizens the liberty of expression, and the freedom of press has been included as a part of the speech of freedom of speech and expression under Article 19 of the Constitution. The heart of the Article 19 says everyone has a right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information, ideas through any media regardless of frontiers. In the
Romesh Thapar versus State of Madras case, the Chief Justice observed that freedom of speech and of the press lay the foundation of all democratic organizations, for without political discussion or political education so essential for the proper functioning of the process of popular government is possible. In yet another instance, the Supreme Court observed in the case between Union of India and Association for Democratic Reforms, one-sided information, disinformation, misinformation and no information at all create an uninformed citizenry, which makes democracy a farce. Freedom of speech and expression includes right to impart and receive information, which includes freedom to hold opinions. Then there are quite a number of other cases. Maybe in the course of time we can discuss these cases. Okay, sir. Sir explained about the article number 19 of 1 with examples. Now coming to the another topic, the difference between censorship and regulation. Madam Padmaja, madam, please explain your view on the difference between censorship and regulation. Good afternoon, everyone. We are all living in a media-driven world, and we are all seeing how much of influence media has on people's opinions, and we are constantly exposed to all kinds of information around us. On our mobile phones, we are constantly looking at information, absorbing that information, and we don't know where those pieces of information are being made and how they are being disseminated and who's spreading such information. So in the last several years, after this explosion of mobile technology and social media, there is this new problem we have of how to regulate information market. Earlier in the newspaper world, there was a method, there was an institutional structure where if a reporter brings information that goes to the desk, the sub-editors would look at it, they put headlines, they understand what the news is, what can cause public disturbance and what is okay as information. They would have a time to think about it and properly design a news story and put it out. It again goes to a senior editor, and then the editor okays it, and then it shows up in the newspaper. But with regard to electronic media, whether it's television or social media or citizen journalism that we all the time see, anybody can shoot any event and put it across. So there are no filters about this kind of information. Nobody is verifying what is true and what is not true. So regulation as an idea has come up as a very important issue, because many people deliberately spread rumors, spread wrong information. That is called disinformation. Knowingly something is untrue, you know that it is untrue, but you are spreading that information. So regulation, everyone feels now strongly that regulation is something that is necessary. But in the media discourse, when people talk about these issues in media, the moment somebody mentions the word regulation, the entire media industry is upset, because they feel that they immediately interpret it as censorship. One of the most important things to understand about regulation and censorship, the difference between the idea of regulation and idea of censorship, is that when you make an act, when you make a law, the laws as per our constitution are designed to apply to all citizens equally. Everybody is measured by the same yardstick in a law, whereas censorship as an idea happens through a bureaucratic structure. Censorship is essentially, if a government department, an information and broadcasting ministry, if there is a secretary or a police department or somebody is
in the bureaucratic executive structure is given the authority to say this is okay, this is not okay, and decides on the fate of that information, that would be censorship. Because there is no argued uniform structure to it. If one person does, if the one bureaucrat doesn't like certain kind of public opinion, he will say it should be removed. If one police authority doesn't think that something is right, he will. So it becomes very arbitrary and personalized and politicized, because political views and other views essentially are driving the idea of censorship. Whereas laws are universal. Exactly the same principles are argued before a court of law by knowledgeable lawyers and judges, and an outcome coming out of that uniform application of these rules is regulation. So regulation is very different from censorship. That is why it is important to understand that every industry, whether it is general market or somebody is manufacturing medicines, somebody is manufacturing, everything has a regulatory framework. We have a framework where right and wrong is decided structurally. That kind of right and wrong structure is always sabotaged in India. We don't allow any form of regulation to appear for as far as media industry is concerned, and we always take the umbrella of and hide under the umbrella of freedom of speech. As you all know, just now sir was explaining, freedom of speech is also governed by reasonable restrictions, and when the reasonable restrictions under the constitution, there are some listed: security of the state, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, incitement to an offence, sovereignty and integrity of India, friendly relations with a foreign state. There is a framework which says by law what can form a reasonable restriction for free speech. So in that context, the law should be applied equally to everyone, and that helps us, actually gives us a basis on which information is understood and managed in the country. It cannot be completely unregulated. So free speech has to be seen in the context of what regulations we need and whether censorship is a valid way of controlling free speech. Censorship can never be a valid way of controlling free speech, giving authority to individuals with prejudices with no common framework. Censorship works without any common framework, whereas laws work with a common framework which applies to everyone. That's the difference between regulation and censorship. Okay, ma'am. Regards free flow of information, what is the various ways in which free flow of information is being controlled in the larger context and also in the context of media houses? Please explain on this. You're asking me? Yeah, Padmaja, ma'am. Essentially, there is an institutional structure of media industry itself, where media houses, they have some framework within which they work, and the seniors in the system, whether it's the ownership or the editor or within the media house, they determine what they would like the public to know or what they would like to withhold. So essentially free flow is somewhat regulated by the institutional structure of a media house. Within the media house there are checks and balances, where just now we talked about editorial structure and so on. So that is one thing of one cannot say it's entirely blocking the free flow, but there are instances, very significant instances, when that sort of thing also happens through media houses themselves putting restrictions on their editors. One of the most important examples in recent times, recent meaning 5-6 years, is that there was an editor
I don't know if you are allowed to mention specific names and papers. Hello, ma'am. No. Okay. This is example only. Already it's a example. A national English newspaper. Right. Yes. A national English newspaper had a particular editor who has come from abroad, a very reputed, wonderful scholar. And he was the editor of the newspaper, where he started a column, where he has started what he called hate tracker. If there were hate crimes happening in the country, they were making a database. Every day anything comes, they would build a database. But the owner of the newspaper was summoned and told to dismiss the editor. So the editor was sent back. He went back to US. He had to suddenly, all of a sudden he was made to resign, and the hate tracker site was brought down. All the information he collected for 5 or 6 months before that was taken out of the website of the newspaper, and he was asked to leave. So that's one way of the state, through the ownership of the media, can block free flow of information. The other thing, recently we have had several examples of very senior editors being made to leave, resign, and go whenever they were doing. It is a perception actually that if the state feels, quote unquote, that somebody is doing anti-establishment work or questioning the government too much, they may say that this person should not be there in that media house. So the media houses, under the pressure of the government or on their own to please the government, in whichever way you want to see, have been curtailing free speech and free flow of information. Apart from that, one of the more unusual things that has been happening is that when the Hathras incident happened, where this Dalit girl was gang raped by upper caste people, a lot of commotion happened at that time. Tremendous public opinion, negative public opinion was there. Everybody, media was trying to go there to visit the family, report about the issue. In one of the instances, a journalist called Siddiq Kappan was arrested on Kerala journalist on his way to the place, location, and he didn't even report a word about it yet. Nothing was written yet. He was on his way to the location. On the way itself he was arrested, and for 2 years he was kept away. Initially when the case came up, first time he got bail, but they upscaled the accusations and framed his case in such a way that he has some. He was traveling in a private taxi with 4 other people, share taxi. So he was linked to some people within that group, and said he had other connections and things like that, and he was kept in the jail for 2 years. A journalist, he was the head of Kerala Union in New Delhi, heading the Kerala Union of Journalists there. A senior fellow, well known, but he had to go through 2 years of imprisonment for just wanting to report a case which was so, which moved public like anything at that time. It was a very emotionally charged situation, and in such a situation the journalist was punished very severely for just wanting to go there and report. So that's another kind of thing that's that actually curtails free flow of information. Actually it doesn't matter, so much happened. This man need not have been in jail for 2 years for wanting to report. They could have just told him, no, you cannot report. That is also, but to imprison him for 2 years, that act itself has a chilling effect, what we call chilling effect, so that other journalists do not become daring and go there and try to find information. So these kind of things are like either through managements
and most managements have economic interests. They are not just single newspaper businesses, they have enterprises, related enterprises. So if they are looking for favors from the government about any other sector that they are into, some are in infrastructure, some newspapers and media houses are in other businesses. If that business is going to be affected, if they displease the government, they themselves make sure that their media house does not displease the government. So the managements exercise this curtailing of free flow of information, and under pressure from government and government interests, sometimes that happens also. Madam, if I may Yes, just sir. add You to can what, continue. Yeah, what please. Madam has said. What happens in media houses, I mean, when we talk to fellow journalists, okay, there is some kind of a self-imposed censorship Yes. within the media house. Okay, so the journalist per se, he understands the overall policy of the newspaper, okay, or a media house, and this is an unwritten policy. So he is conditioned. He can write about certain institutions or individuals, and he has to just stay away from certain individuals and organizations. So in that way, I think when we read newspapers, we are not getting the entire truth, I suppose. A lot of stories which are left out. In fact, some of our students say that they come with a lot of idealism to do certain things, then midway they realize that they really can't do anything because of organizational constraints, unwritten constraints. So that is also one way where information is being choked, I suppose. Right. Yes. If I may add one more thing, one of the things that has been happening, a major thing actually, it's not a small thing. Last year, not this year, India was one of the biggest, ranked third in the world for requesting social media platforms to remove information, retract information, like from the internet and from Facebook, from Twitter. I think from Facebook or something, 11,55,000 requests they were topping. So in terms of curtailing the information, that is also one way of stopping free flow, because what is in public domain, that information is completely being blocked by blocking the system itself. The social media platforms are being compelled to take out information. So that is another way of blocking free flow of information. And other thing that happens, briefly I will just mention that, I don't think we have the time. ఒక విషయం ఏం జరుగుతుందంటే, ఇప్పుడు లోకల్గా మనకి పవర్ఫుల్ వాళ్ళు ఉంటారు, కొన్నిసార్లు శాండ్ బిజినెస్ వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, లేకపోతే ఏదైనా బిజినెస్ వాళ్ళు, ఇప్పుడు ఒక మెడికల్ స్కామ్ కానీ ఇంకో స్కామ్ కానీ ఏదైనా స్కామ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ గురించి రిపోర్టర్లు రిపోర్టింగ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ నుంచి కూడా జర్నలిస్టులకి థ్రెట్స్ వస్తాయి. ఇండియాలో బాగా చాలామంది జర్నలిస్ట్ మర్డర్లకు గురయ్యారు. మర్డర్లకు గురవడము, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇండియా ర్యాంక్, గ్లోబల్ ర్యాంక్ 180 దేశాల్లో ఫ్రీ స్పీచ్కి ఇండియా గ్లోబల్ ర్యాంక్ 161. అది ఇది వరకు కూడా అంత గొప్పగా ఉండేది కాదు, 120 అట్లా ఉండేది. అది మెల్లగా పడుకుంటూ ఇప్పుడు 161కి దిగింది. అంటే జర్నలిస్టుల జీవితాలు కూడా చాలా థ్రెట్లోకి, అంటే ధైర్యంగా రిపోర్ట్ చేసి ఉన్న విషయాలను రిపోర్ట్ చేసి ఏదైనా బిజినెస్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే విషయాలు రిపోర్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి ప్రభుత్వము కొన్ని విషయాల్లో ప్రభుత్వంకు కోపం వస్తుంది, కొన్ని విషయాల్లో బిజినెసెస్కు ప్రాబ్లం వస్తుంది, కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్స్కి కోపం వస్తుంది. సో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్లో చాలా థ్రెట్స్ ఫ్రీ స్పీచ్కి, ఫ్రీ ఫ్లో
అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రీ ఫ్లోకి రకరకాల థ్రెట్స్ ఉంటాయి. సో అది మనం మన జర్నలిస్టుల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది ఒకటి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మేడం 2 పాయింట్స్ మేడం. వన్ ఈజ్ హేట్ స్పీచ్, ఇంకొకటి డిస్ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ 2 పాయింట్స్ కూడా మీరు ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు. ఈ 2 పాయింట్స్ కూడా మనకి రైట్ టు స్పీచ్ ఆర్టికల్ 19(1)(a) అంత కవరేజ్లో ఉంటుందా లేదంటే ఓపెన్గా ఉంటుంది? ఐ థింక్ సార్ ఇంకా బాగా చెప్తారు. యాక్చువల్గా నేనేమనుకుంటున్నా అంటే నేను ఒక బ్రీఫ్గా ఒక మాట అంటాను. మేడం ఒక 1 కాల్ తీసుకోండి. ఎస్, మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారు, మీ చెప్పండి 2 పాయింట్స్, తర్వాత మీ క్వశ్చన్. Yes. Very good afternoon. Well, this is Shashank from Word of India as a journalist. Where I recently entered into this media field. So, what is my question exactly is that, do we need a special laws for the journalists in India regarding about the violence in India, where the threats from other social, from the media trolling or else directly abuse to the person? That is my question. Thank you. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అంటే జర్నలిస్ట్ ప్రొటెక్షన్ కోసము ఐ థింక్ ఛత్తీస్గఢ్ జర్నలిస్ట్ ప్రొటెక్షన్ లా ఒకటి డ్రాఫ్ట్ చేసి పాస్ చేశారు ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి జర్నలిస్టులని ప్రొటెక్ట్ చేసేందుకు. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ద క్వశ్చనర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దాట్. జర్నలిస్ట్ ప్రొటెక్షన్ అయితే దేర్ ఈజ్ సమ్ థింకింగ్. యూనియన్స్లో చాలా దీని గురించి చర్చ నడుస్తోంది. జర్నలిస్టులు సేఫ్గా పని చేసుకుని వాళ్ళకి ఒక ప్రొటెక్టివ్ లెజిస్లేషన్ ఉండాలి అన్నది చాలా మటుకు కొంత దాని గురించి అవగాహన ఉంది, చర్చ నడుస్తోంది. ఇప్పుడు మీరు ఆయన ట్రోలింగ్ అది కూడా అన్నారు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెన్ దెర్ ఇస్ ట్రోలింగ్, ఇప్పుడు మహిళా జర్నలిస్టుల మీద దుర్మార్గమైన ట్రోలింగ్ జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఏ విషయము చెబుతూ వాళ్ళ మీద రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏదో గవర్నమెంట్ నుంచి ఫేవర్ తీసుకున్నారంటారు, ఇది చేశారు అది చేశారని చాలా, అంటే నేను మైల్డ్గా చెప్తున్నాను, అబ్యూజివ్గా కూడా ఉంటాయి. చాలా తిడతారు వాళ్ళని, అసభ్యకరమైన లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళ మీద అటాక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. నాకు తెలిసి ఈ సిటీలో హైదరాబాద్లో మేము పర్సనల్గా చాలాసార్లు సైబర్ క్రైమ్ బ్రాంచ్లకి రిపోర్ట్ చేయటం జరిగింది. యాక్చువల్లీ ఉన్న లాస్ ఏదైతే ప్రొటెక్షన్ ఉన్నవి సరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఈ ట్రోలింగ్ నుంచి ఇటువంటి మిస్బిహేవియర్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ సోషల్ మీడియా క్యాన్ బి కంట్రోల్డ్. కాకపోతే ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ వీ డోంట్ నో, ఇప్పటి వరకు సీరియస్గా ఏ జర్నలిస్ట్ ట్రోల్ అయినా కూడా వాళ్ళ మీద, ఆ ట్రోల్ చేసేవాళ్ళు అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించే వాళ్ళ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ లేదు. అది ఎందుకు అన్నది మనకు తెలీదు. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. కొత్త లాస్ అక్కర్లేదు దానికి, ఉన్న లాసే ఇట్ ఈస్ డౌన్ రైట్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ అది. ఎందుకంటే ఒక జర్నలిస్ట్, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ని ఎప్పటికీ నీకు 2 బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ దొరికిందా, ఇది చేస్తున్నావా అది చేస్తున్నావా అని అమ్మాయిని అటాక్ చేస్తూ ఉంటారు కంటిన్యూస్గా. అది ఇట్ ఈస్ డెఫమేటరీ. డెఫమేషన్ లా ఉంది దానికి. అసలు అబ్యూస్ చేయడం ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ సైబర్ క్రైమ్ కింద పట్టుకోవచ్చు. అమ్మాయిలతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించి మాట్లాడే వాళ్ళని చేయొచ్చు. ఆ లాస్ కొత్తగా అక్కర్లేదు, ఉన్నవి చాలు. కాకపోతే అవి ఇంప్లిమెంట్ కావాలి. సార్ రిగార్డింగ్ హేట్ స్పీచ్ అండ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్, 1 second. Yeah, 1 second. Sir, we'll receive call. Hello. Yes. Good evening, sir. Yes. నేను మొహమ్మద్ అంజద్ ని మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, చెప్పు బాబు. సార్, ఇందాక మేడం గారు చెప్పినట్టు జర్నలిస్ట్కి రక్షణ అనేది లేనప్పుడు, మరి జర్నలిస్ట్కి ప్రభుత్వం రక్షణ కలిగించినప్పుడు మనకు ఏ విధంగా మనం ఇందులో అంటే ముందుకెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది? ఇంకా జర్నలిస్ట్ ఇలా చంపబడుతున్నారు, వాళ్ళకి బెదిరింపులు వస్తున్నాయి, అలాంటి స్వేచ్ఛ లేనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దేని గురించి? ఓకే, మనకు చట్టాలు ఉన్నాయి కదా, చట్టాలను వాడుకోవాలి. ఒకటి
మనకంటే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ది స్టాట్యూటరీ ఫ్రేమ్వర్క్, చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి. ఆ చట్టాలను మనము సరైన విధంగా వాడుకొని ఎఫ్ఐఆర్లు, కంప్లైంట్స్ లాడ్జ్ చేసి అంటే గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్తే కొన్నిసార్లు గవర్నమెంట్ కూడా స్పందిస్తుంది. ఇది మహారాష్ట్రలో జరుగుతుంది అక్కడ. సో అంటే ఇక ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్యాషన్, కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్. ఇవన్నీ ఎందుకు నాకు అనుకుంటే మరి ఇంకో ప్రొఫెషన్ చూసుకోవాలి. లేదు నేను దీనికి కట్టుబడి ఉంటాను అన్నప్పుడు ఈ ఎట్టి పరిస్థితులు అయినా కానీ నేను ఇందులోనే ఉంటానని ఏమంటాం దాన్ని ఆ ప్రొఫెషన్లోనే ఉండిపోవాలి. అది అంటే నాకు చిన్న కథ గుర్తుకొస్తుంది. అంటే ఇది మీరు అవలంబించాలని కాదు కానీ ఒక అమ్మాయి భర్తతో కొట్లాడి అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిందట. వెళ్ళిపోతే ఏమైంది అంటే సరే ఇదేదో చెప్పింది ఇట్లా అయింది భర్తతోటి అంటే, సరే ఆ తల్లి ఏమన్నదట, సరే ఒక గుడ్డు ఉడకబెట్టన్నదట. గుడ్డు ఉడకబెట్టింది. ఒక క్యారెట్ ఉడకబెట్టమన్నదట. క్యారెట్ ఉడకబెట్టింది. కాఫీ పొడి నీళ్ళలో వేయమన్నదట. మూడు పనులు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఏమైంది, అక్కడ గుడ్డు గట్టిగా అయింది, క్యారెట్ మెత్తపడ్డది, ఈ కాఫీ పొడి నీళ్ళలో కలిసిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు గట్టిగా అవుతారా, మెత్తగా అవుతారా, లేకపోతే అందులో కలిసిపోతారా అనే ప్రశ్న. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మేడం, హియర్ సెక్షన్ 66A ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్. హలో. హలో. ఎస్ చెప్పండి, మీ పేరు? సార్ నమస్కారం, నా పేరు నాగేశ్వరరావు సార్. ఓకే, నేను ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి సార్. ఇట్లా ఆర్టీఐ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గురించి మాట్లాడదాను ఫోన్ చేస్తాను. క్వశ్చన్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుందనా అవ్వటం లేదన్నా మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? అంటే ఆర్టీఐ యాక్ట్ అనేది ఎక్కడా కూడా అమలు కావట్లేదు. పేరుకి ఏదో కనీసం కార్యాలయాల ముందు బోర్డ్స్ పెట్టడానికి కూడా అధికారులు సరిగ్గా చొరవ చూపట్లేదు. ఎవరైనా కంప్లైంట్ దాడు అంటే మాకు ఈ సమాచారం కావాలని అడిగినా కూడా దాని మీద సరైన రెస్పాండ్ ఉండట్లేదు. ఓకే, దానికి సంబంధించిన చర్యలు ఎలాగా ఏంటని వివరణ తీసుకున్నాం సార్. మీరు మరీ రాసి దృష్టికి తీసుకురండి, పనులు జరగడం లేదు ఇక్కడ అని. అంటే ఉన్నాయి, అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా గవర్నమెంట్ అపాయింట్మెంట్స్ చేయడంలో కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు, కొద్దిగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవచ్చు, వాళ్ళు సమాధానాలు అడిగినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ రాకపోవచ్చు. ఇవన్నీ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా కొన్ని ఉండొచ్చు. కానీ అంటే పూర్తిగా పనిచేయడం లేదు అని మాత్రం అనలేము. కానీ జర్నలిస్టులు కూడా అంటే చాలామంది ఆర్టీఐ యాక్ట్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరిస్తున్నారు. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో రాకపోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్. కానీ there is some wonderful work which is being done by some journalists, okay, who are using this RTI Act and bringing out several things to public notice. అంటే ఇప్పుడు మరీ స్టోన్ వాల్ చేసేస్తున్నారంటే అది వేరే పరిస్థితి. అది ఎటువంటి ఏమన్నా మీరు దృష్టికి తీసుకురండి, పై అధికారులకు తీసుకొస్తే మరి ఏమన్నా దానికి సొల్యూషన్ ఉంటుందేమో. మేడం గారు, ఒకటి నేనేం యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నానంటే, ఇప్పుడు ఇందాక జర్నలిస్టులు ప్రొటెక్షన్ అని కూడా అన్నారు కదా. హలో. హలో, చెప్పండి. ఎస్, హూ ఇస్ స్పీకింగ్? రెస్పెక్టెడ్ డిగ్రీ, నా పేరు వినోద్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. హౌ డు యూ సీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మీడియా? కమింగ్. జస్ట్ టు కంప్లీట్ వాట్ ఐ స్టార్టెడ్, ఇదేంటంటే జర్నలిస్టుల సేఫ్టీకి లా ఒకటి ఉంటే మంచిది ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి అని ఒక మాట ఉంది. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక సమూహానికి ప్రొటెక్షన్ కావాలంటే ముందు ఆ సమూహం సంఘటితం కావాలి. యూనియన్లు బలహీనపడ్డాయి. ఒకే వాయిస్తో మాట్లాడి జర్నలిస్టులకున్న సమస్యల్ని ఒకే విధంగా ప్రజెంట్ చేసి ప్రభుత్వాలని రిప్రజెంట్ చేస్తే కొంత ఏదైనా రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందరూ ఎవరి దారిన వాళ్ళు ఇట్లా సంఘటితమైన అసోసియేషన్స్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు పూర్తి వ్యవస్థ కొంచెం
బలహీనపడుతుంది. సో సంఘటితంగా డిమాండ్ చేయటం ఒకటి. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ థింగ్ అబౌట్ ఆర్టీఐ. ఆర్టీఐలో ఇప్పుడు అపాయింట్మెంట్స్ జరగట్లేదు, ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్లని అపాయింట్ చేయట్లేదు, సమయానికి పెండింగ్ కేసులు వేలు పైలప్ అవుతున్నాయి. సో దాని గురించి కూడా పబ్లిక్ ఒపీనియన్ బాగా బలంగా ముందుకొచ్చి దాన్ని ఒక క్యాంపెయిన్ లాగా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెస్తే ఏదన్నా దాని మీద కదలిక ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరు దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదన్నట్టుగా మనం అందరం కూడా ప్రవర్తిస్తే దానికి ముందుకెళ్ళే అవకాశం ఉండదు. Yeah, madam, one thing we have to discuss about the section 66A of IT Act has been struck by the Supreme Court. But why do we see cases being filed under this section? అంటే ఇది ఒక ప్రశ్న యాక్చువల్లీ. సోషల్ మీడియాలో ఎవరైనా పోస్టులు పెట్టినా కామన్ మనలాంటి వాళ్ళు ఆర్డినరీ సిటిజన్స్ పెడితే 66A కింద చీఫ్ మినిస్టర్ని ఇన్సల్ట్ చేసామనో ఇంకోటో యాక్చువల్గా అవి చాలా చిన్న విషయాలు. ఎన్ని మిలియన్ల పోస్టులలో ఒక్కదాన్ని తీసుకొని ఒక్క మనిషిని పట్టుకెళ్ళి దాని మీద పనిష్ చేసినట్టు జరుగుతాయి ఆ 66 యాక్ట్. అది ఒక విధమైన సిస్టమేటిక్ స్కానింగ్ తోటి కొందరిని వీళ్ళని ఇటువంటి కేసుని ముందు పెడితే అందరికీ బుద్ధి వస్తుంది అన్న ఒక ధోరణిలో అటువంటి కేసులు వస్తున్నాయి. ఒక విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది లోకల్ పోలీస్ వరకు, లోకల్ వ్యవస్థ వరకు ఈ 66A కింద కేసులు పెట్టకూడదని సమాచారం వెళ్ళిందా లేదా, కోర్టు రద్దు చేసింది ఆ సెక్షన్ కింద పెట్టకూడదు అని. అది పోలీస్ వ్యవస్థ ట్రైనింగ్కి, అవగాహన దీనికి సంబంధించిన విషయం. అండ్ అది ఒక కింద కోర్టులకు వెళ్ళినప్పుడు కోర్టులు కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఇది ఈ సెక్షన్ కింద కేసు పెట్టకూడదు, నేను వినను అని చెప్పేయాలి. అదొకటి ఉండాలి. మనం ఆ ప్రాసెస్లో అంటే మన లీగల్ ప్రొఫెషన్లో అదే కదా, ప్రాసెస్ ఈజ్ ద పనిష్మెంట్ అంటాము. కేసు పెట్టేసి వాళ్ళని ఇంకా ఏళ్ల తరబడి కోర్టు నుంచి కోర్టుకి ఈడుస్తూ ఉంటారు. ఆ పనిష్మెంట్ అయిపోతూ ఉంటుంది దీంట్లో. దీని గురించి విస్తృతంగా కొంత ఈ రీసెంట్గా కూడా సుప్రీంకోర్టు అందరికీ ఇన్ఫామ్ చేస్తున్నాము, డోంట్ ఫైల్ కేసెస్ అండర్ దిస్ అని పదే చెప్తున్నారు. కానీ అది కింది దాకా వెళ్ళట్లే. అది వెళ్తే కానీ మనకి ఇటువంటివి ఆగవు. సో సమాచారం. Hello. Good afternoon, sir. I'm Madhavi. Yes, please. I had a question to ask. Yes. Hello. Yes. What is your question? Yes, So Madhavi. my question. So, a very good afternoon to all the panelists. I'm K.K. Madhavi. My question is that since 2003, India has been ranked over 100 in terms of freedom of press. Yeah. Unfortunately, in the last few years, it has eroded sharply, and today it stands at 159 in comparison with Palestinian occupied territories and UAE, etc. Worse than Afghanistan. So my question to the panelists is twofold. One is why this drop in India's freedom of speech for the press particularly, and second, a man has been talking about representing as a group. My question is, as independent journalists, what is it that we can do from our end to address this situation and help improve India's freedom of speech for the journalists? Okay. The drop in the freedom of press index to 161, Madam said. Latest is 159. 2024 as per the 159. Correct. No, I mean, at least I am not surprised at this, because you see physical violence which is taking place, there are arrests which are taking place, okay, there is physical intimidation, okay, harassment, legal harassment, okay, by politicians, by police, okay,
And you have, as Madam pointed out, you have these gangsters who run these mafias. They may be sand mafia or a coal mafia. Okay, anything which is reported against them, I think they take it as an offense, and they are indulging in all such violations. Okay, journalists. So when all this gets reported, naturally, this is being monitored, and the ranking is going down. Okay, so one other negative fallout of this is that people are not going out for any investigative reporting. Not much of investigative reporting taking place, and why would they risk their lives? Okay, when they want to report, I mean, they may have good sources of information. They may have collected a lot of documents. It must have been a very painstaking effort, but still, writing about it would mean that they are exposing themselves to all such harassment or intimidation, etc. Not only people not engaging in investigative journalism, even people who are sitting in air-conditioned rooms and anchoring some YouTube channels, as Madam pointed out, so much of trolling which is taking place. Okay, so much of trolling, and that is very unfortunate. Okay, it happened with the very senior journalists. Okay, and as Madam said, preventing a person from gathering information itself. Okay, which is something which probably India did not witness maybe a decade back or so. Okay, so that could be the reason for this sharp drop of India in the freedom of press index. Okay, then what is the second point? How to rectify that? How do we? Hello. హలో ఎస్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నేను అంజర్ని మాట్లాడాను. ఎస్ చెప్పండి. హలో చెప్పండి. సార్, నాది ఒక డౌట్ సార్, ఒక క్వశ్చన్ సార్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఇన్ ఇండియా సార్? ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఆల్రెడీ సార్ ఇంట్రొడక్షన్లోనే చెప్పారు ప్రొవిజన్స్ అని. ఓకే, ఇండియా గురించి అంటే ప్రెస్ లో ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఓకే, రైట్. ప్రత్యేకించి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ అంటూ కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు, కానీ మనకు ఎక్కడంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఆర్టికల్ 19(1)A ఉంటుంది. అక్కడ మనం ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ విషయం మాట్లాడతాం అన్నట్టు. విన్నారా? దీని విషయం చాలా చర్చ జరిగింది. అంటే మనకు రాజ్యాంగం రాకముందటి నుంచే చర్చలు జరిగి వాళ్ళు గుర్తించారు ఏంటంటే మనకు కంపల్సరీగా ఒక ఫ్రీ ప్రెస్ అనేది ఉండాలి. స్పీచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే జనాలకు మాట్లాడే ఫ్రీడమ్ ఉండాలి అనేది మన పెద్దలు అప్పుడే నిర్ణయించారు. కానీ దానికి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు. ఎందుకు అంటే కొన్నిసార్లు ఇది మిస్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మేడం గారు చెప్పినట్టు పబ్లిక్ ఆర్డరు, రైట్, నేషనల్ సావరెంటీ, ఇంటెగ్రిటీ, ఓకే, డీసెన్సీ, ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్ కంట్రీస్, నేబర్లీ కంట్రీస్. సో ఇటువంటి వాటి విషయం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది మనకు మన ఆర్టికల్ 19(1)A మరి ఇది ఆర్టికల్ 19(1)(2)లో మనకు చెప్తాం. ఇది అమ్మాయి అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది కదా, ఫ్రీ స్పీచ్ ఇప్పుడు ఎట్లా దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని. ఒక పెద్ద ట్రెండ్ ఏదైతే మొదలైందో గత 10 సంవత్సరాలు, ఈ రేటింగ్ ఎట్లా అయితే పడుతుందో ఇండియాది, ప్యారలల్గా ఒక ట్రెండ్ వచ్చింది. మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఆర్ ట్రెడిషనల్ మీడియా ఏవైతే అంటామో, లెగసీ మీడియా అంటామో, ఆ లెగసీ మీడియాలో మెయిన్ టీవీ ఛానల్స్, మెయిన్ న్యూస్ పేపర్స్ వీళ్ళంతా కూడా కొంత ప్రభుత్వ కంట్రోల్కి చాలా భయపడిపోయి కేవలం ప్రభుత్వము తరఫున మాట్లాడే ఎంత చిన్న విషయమైనా చెప్పలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు సపోర్ట్గానే చెప్తారు, ఉన్న వ్యతిరేక విషయాలని కనుమరుగు చేసే పనిలో కూడా ఉన్నారు. ఆ కారణంగా చాలామంది
ఇంపార్టెంట్ జర్నలిస్ట్ అందరూ కూడా ఇంటర్నెట్కి, సోషల్ మీడియాకి, యూట్యూబ్కి వెళ్ళిపోయారు. ఈ సందర్భంలో జరిగింది ఏంటంటే, ఒక పక్కన జనరల్ ర్యాంకింగ్ అటాక్స్ అవైతే జరిగి జనరల్ ర్యాంకింగ్ ఎట్లా పడిందో, అదే సమయంలో విపరీతంగా దెర్ ఈజ్ అ కౌంటర్ పుష్ ఫ్రమ్, అంటే ఒక విధంగా ఫ్రీ స్పీచ్కి బెస్ట్ డేస్ అని చెప్పచ్చు. పారాడాక్సికల్గా ఇప్పుడు ఫ్రీ స్పీచ్కి వాళ్ళు సంస్థలో ఉండే కన్నా అద్భుతంగా బయట పనిచేస్తున్నారు. ఇవాళ రోజున మహిళా జర్నలిస్టులను తీసుకుంటే టాప్ స్టోరీస్ చేసి, టాప్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ స్టోరీస్ చేసేవాళ్ళు కనీసం ఒక డజన్ మంది పేర్లు మనం టకటక గుర్తు చేసుకొని చెప్పచ్చు. అందరు మహిళా జర్నలిస్టు. ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిస్కీ స్టోరీస్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ డీటెయిల్డ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ స్టోరీస్ దే డూ. అండ్ చాలా ఒక్కొక్కసారి లీగల్ కేసెస్ ఎదుర్కొంటారు, ట్రబుల్ ఎదుర్కొంటారు, అయినా కానీ భయపడకుండా తమ సొంతంగా వెళ్ళి రిపోర్టింగ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ తీస్తున్నారు. సో అది కూడా అదొక ట్రెండ్ జరుగుతుంది, అది మనం గుర్తించాలి. ఎందుకంటే అదే మనకి సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్. జర్నలిస్టులుగా ఆ ప్రొఫెషన్ని ఎవరు నిజానికి డ్యామేజ్ చేయలేరు. అది ఏదో ఒక రూపంలో బాగానే వేరే విధంగా నడుస్తోంది అని మనం ధైర్యం తెచ్చుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే పొలిటికల్ అట్మాస్ఫియర్ కొంచెం రిలాక్స్ అయితే ఈ జర్నలిస్టులందరూ కూడా ఆ ప్రొఫెషన్ని నిలబెట్టినందుకు చాలా గుర్తించబడతారు. ఇప్పటికే వాళ్ళందరూ మీరు ఏ అవార్డులు చూసినా ఈ ఫ్రీలాన్సర్స్కి, బయట సిస్టంలో ఉండి బాగా పనిచేసే వాళ్ళకి, అటువంటి వాళ్ళకే వస్తున్నాయి. గ్లోబల్ అవార్డ్స్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ కానీ, ఇండియాలో అవార్డ్స్ కానీ వాళ్ళే తీసుకెళ్తున్నారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద అవార్డ్స్, సిస్టంలో ఉండే వాళ్ళకన్నా కూడా. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. మనం ఏదైతే గ్లోబలైజేషన్, లోకలైజేషన్ అంటూ ఉంటామో, ఇది ఒక విధంగా పడుతోంది ర్యాంకింగ్, ఇంకో విధంగా చాలా అద్భుతమైన టాలెంట్ అవుట్ సైడ్ ద సిస్టమ్ పనిచేస్తోంది. బోత్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. దీనికి కూడా సంఘటితంగా ఒక కామన్ గోల్ తోటి, ఒక కామన్ దీంతో పనిచేస్తేనే ఈ పుష్ బ్యాక్ కొంతవరకు సక్సీడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. హలో, నమస్కారం అండి. నా పేరు మంజుల, తెనాలి. చెప్పండి మేడం గారిని ఒక ప్రశ్న అడుగుదామని. ఓకే, చెప్పండి. ఏం లేదు, నేను టీచర్ అండి. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్, ఏదైనా ఒక సంఘటన జరిగితే మేము అక్కడ దాకా వెళ్ళలేము, అక్కడ కనుక్కోలేము కదా. ఈ జర్నలిస్టులు చెప్పే దాని మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది మాకు. ఓకే. అయితే జర్నలిస్టులే మతపరంగాను, రాజకీయ అదే అంటే పార్టీల పరంగాను వాళ్ళ ఇష్టాన్ని చెప్తుంటారు కదా. అలా కాకుండా నిజం మాత్రమే చెప్పే వీలు కల్పించే చట్టాలు ఏమన్నా ఉంటాయా, లేకపోతే ఇలా ఎవరి ఇష్టానికి వాళ్ళు చెప్పుకోవడమేనా? నిజంగా ఏమన్నా ఉంటుందా? ఓకే. ఇప్పుడు జర్నలిజంలో ముఖ్యంగా మనం కోరుకునేది ఏంటంటే, జర్నలిజం వ్యవస్థలో డైవర్సిటీ అంటాం. వివిధ రకాల అభిప్రాయాలు, పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వివిధ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనకి దాంట్లోంచి సత్యం వస్తుంది. ఒకళ్ళే చెప్తుంటే మీరు వాళ్ళొక్కళ్ళనే వింటూ ఉంటే మీకు ఎప్పటికీ అందులో ఉన్న సత్యం తెలీదు. ఎందుకంటే మనము అది బుద్ధిస్ట్ స్టోరీ తెలుసు కదా, ఎలిఫెంట్ని, ఏనుగుని ఒకళ్ళు చెవులు పట్టుకుని, గుడ్డివాళ్ళు ఒక చెవులు పట్టుకుని చాటలాగా ఉంటుందని, కాలు పట్టుకుని స్తంభంలాగా ఉంటుందని, వాళ్ళకి పూర్తి షేప్ తెలియదు. అది జర్నలిజంలో కూడా అంతే. ఒకడు ఒక విధంగా రాస్తారు, ఇంకోళ్ళు ఇంకో విధంగా రాస్తారు. ఒక పార్షియల్ ట్రూత్ తెలుస్తుంది. మనకి ఫుల్ ట్రూత్ కావాలంటే చాలా మంది దగ్గర చాలా విషయాలు, ఇప్పుడు అదే విషయం గురించి చెప్పినవి 4-5, ఇప్పుడు ఒక న్యూస్ పేపర్ చదవకుండా 4-5 న్యూస్ పేపర్లు, ఒక ఛానల్ చూడకుండా 4-5 న్యూస్ ఛానల్స్ చూడటము. ఇంటర్నెట్లో కూడా ఒక విషయం ఏదన్నా బయటకు వచ్చినప్పుడు దాని గురించి వివిధ సోర్సులు ఏమంటున్నారు, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, విక్టిమ్స్ ఏమంటున్నారు, బాధితులు ఏమంటున్నారు, బాధించిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, మధ్యలో విట్నెస్లు ఏమంటున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మనకి యూట్యూబ్లో రకరకాలుగా వచ్చేస్తాయి వెంటనే. అది రాగానే మనము అన్నీ చూడాలి. మనకి నచ్చినవి చూసి అదే అనుకుని ఊరుకోకూడదు. ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రాబ్లం జర్నలిజంలో ఏంటంటే,
మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ స్వలాభం కోసం వాట్సాప్లో ఒక పర్టికులర్ ఐడియా తోటి పార్షియల్ ట్రూత్ చిన్న ముక్క తీసుకొని అదే నిజమన్నట్టు చెప్తున్నారు. అటువంటిది ఏదన్నా మన దగ్గర రాగానే ఆ విషయం గురించి ఇతరులు ఏమన్నారో మనం వెంటనే మనమే చూసుకోవాలి. చూసుకుంటే దానికి ఫుల్ పిక్చర్ వస్తుంది. ఒకళ్ళ తరఫు నుంచి ఒక చిన్న స్లైస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టుకుని అదే నిజం అనుకోకూడదు. రకరకాల సోర్సుల నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మాకు జర్నలిజంలో ట్రైనింగ్ కూడా అదే. ఏదైనా ఘటనకి మీరు వెళ్ళి రిపోర్టింగ్ చేయాలి అంటే ఒకరితో మాట్లాడి రిపోర్ట్ చేయకూడదు. దాన్ని 10 రకాలుగా అధికారులతో మాట్లాడాలి, పోలీసులతో మాట్లాడాలి, బాధితులతో మాట్లాడాలి, ఏదైనా క్రైమ్ చేసి ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, ఐ విట్నెస్లు అక్కడ ఉండి చూసిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారో ఇన్ని అన్ని రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ తీసి ఒక రిపోర్ట్ చేస్తారు మంచి జర్నలిస్టులు. ఒకరితో మాట్లాడి అది కూడా వాళ్ళు ఎవరో చెప్పకుండా పేరు చెప్పకుండా రాసే రిపోర్ట్లు ఎప్పుడూ నమ్మకూడదు. ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడి వాళ్ళ పేరు కూడా చెప్పకుండా ఒక ఎవరో సోర్స్ ఇలా అన్నాడు అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అది మంచి రిపోర్ట్ కానట్టు వెంటనే అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకళ్ళతోటే మాట్లాడి పెట్టినవి అసలు మనం నమ్మనేకూడదు. 10 మందితో అన్ని రకాల ఆ సిట్యుయేషన్లో ఉన్న అందరితోటి మాట్లాడి వచ్చే రిపోర్టే మనకి కొద్దో గొప్ప అక్కడున్న విషయాన్ని గురించి కొంత అవగాహన కల్పించే అవకాశం ఉంది. మేడం, హియర్ యూ హ్యావ్ పాయింటెడ్ అబౌట్ ది అకౌంటబిలిటీ. Who is to be held accountable when violation happen in the digital space? Tara? The digital media ethics rules ఉన్నాయి. I just downloaded some things. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ 66 అది స్ట్రగ్లింగ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఆ రూల్స్ ప్రొవైడ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ఇంటర్మీడియరీస్, పబ్లిషర్స్ ఆర్ డిజిటల్ న్యూస్ అండ్ OTT ప్లాట్ఫామ్స్. స్పష్టంగా ఉంది. దీని మీద కంటెంట్ రెగ్యులేషన్ చేయవచ్చు. అది ఉల్లంఘిస్తే దే ఆర్ హెల్డ్ అకౌంటబుల్. ఓకే, మళ్ళీ జనరల్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్, ఫెయిర్నెస్, యాక్యురసీ ఇవి కూడా వర్తిస్తాయి. అంటే అందుకే కొన్ని సందర్భాల్లో ట్విట్టర్, నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి కంటెంట్ తీసేయాల్సి వచ్చింది. We will receive one call. Hello. హలో, మీరు అది మ్యూట్ చేయండి, మీ మొబైల్లో లేదంటే టీవీ మ్యూట్ చేయండి, మీరు మాట్లాడండి. ఓకే, మీరు మాట్లాడండి. ఏంటి మీ క్వశ్చన్? సార్, ఇప్పుడు ఇందాక మేడం గారు మాట్లాడుతూ ఆవిడ ఏమంటారంటే సోర్స్ చెప్పకుండా స్టోరీ అయితే దాన్ని నమ్మొద్దు అంటున్నారు. కానీ చాలా సందర్భాల్లో స్టోరీలు రాసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే సోర్స్ దే డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ దేర్ నేమ్స్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, చెప్పేవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. చెప్పినప్పుడు యూ కాంట్ మెన్షన్ ది సోర్స్, దే ఆస్క్ యూ వెరీ పర్టికులర్లీ నాట్ టు మెన్షన్ అస్. అటువంటిప్పుడు ఆ స్టోరీని నమ్మాలా నమ్మొద్దా అంటే ఆవిడ చెప్పిన దానికి 2 సైడ్స్ ఉన్నాయి. అందుకని జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఎ క్లారిఫికేషన్. అది కొన్ని సందర్భాల్లోనే జరుగుతుంది. వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ డేంజర్ ఉన్నప్పుడు అట్లాంటప్పుడే అది అనుకోవచ్చు. అది ఒక పద్ధతిగా రొటీన్గా మేము ఒక స్టడీ చేస్తాము న్యూస్ క్రెడిబిలిటీ గురించి. అది కొన్ని న్యూస్ పేపర్లలో ప్రతి రిపోర్టు అట్లానే ఉంటుంది. అంటే ఎంత చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అంత పేరు చెప్పకుండా దాచుకునేంత విషయం కాదు అది. అయినా కూడా ఒక్కొక్కసారి సరిగ్గా ఎలక్షన్ ముందు ఇవి చాలా జరుగుతాయి. మేము ఎలక్షన్ ముందు చేసిన స్టడీ ఇది. రూమర్లు అనధికారికంగా ఎవరో చెప్పారని రాసేయటం, అది 2 విషయాల వల్ల జరుగుతుంది. ఒకటి పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల, రెండోది జర్నలిస్టుల బద్ధకం వల్ల. వెళ్ళి ఎవరితో మాట్లాడే ఇది చెయ్యరు. వాళ్ళకి అట్లా అనుకుంటున్నారు, ఇట్లా అనిపిస్తే ఎవరో సోర్స్ చెప్పినట్టు వేసేస్తారు. సో ఏ విషయాన్నైనా 4-5 సిమిలర్ ఇన్సిడెంట్లో ఉన్న వాళ్ళతోటి మాట్లాడి రాసిన రిపోర్ట్కి ఒక్క సోర్స్ని పట్టుకుని, అది కూడా పేరు చెప్పకుండా రాసే రిపోర్ట్కి
నేను పర్సనల్గా ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ జర్నలిజం. గుడ్ సోర్స్ లేని, గుడ్ సోర్సింగ్ లేని, మల్టిపుల్ సోర్సెస్ లేని రిపోర్ట్స్ ఆర్ జనరలీ కాషియస్గా ఉండాలి. మనము ఆ రిపోర్ట్ చదివినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది అది అంత ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషను దట్ అది చెప్తే, అతని పేరు చెప్తే అతని లైఫ్కి డేంజర్ అంటే చెప్పకూడదు తప్పకుండా. అందరం అగ్రీ అవుతాం, కామన్ సెన్స్ విషయం. కానీ అది ఒక రొటీన్ పద్ధతి కాకూడదు రిపోర్టింగ్కి. దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ ట్రైయింగ్ టు మెన్షన్. ఓకే సార్. స్టీవెన్సన్ సార్, వై ఈజ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద ప్రెస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది డెమోక్రసీ ఇన్ జనరల్? అంటే వీ నీడ్ అన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ సిటిజనరీ. ఇన్ఫార్మ్డ్ సిటిజనరీ అంటే వాళ్ళకు సరైన సమాచారం ఉండాలి, ఓకే, అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. అప్పుడు వాళ్ళు చేసే చాయిసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ డే టు డే డెసిషన్స్ ఏదైనా కానీ, అంటే దట్ ఈస్ హౌ డెమోక్రసీ వర్క్స్. ఐ మీన్ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ సిటిజనరీ ఉంటే కష్టం. అందుకే ఈ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, డిస్ఇన్ఫర్మేషన్, నో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఆల్ అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ జనరేషన్ ఆఫ్ పీపుల్, ఓకే, హూ ఆర్ నాట్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్. అప్పుడు వాళ్ళ చాయిసెస్ కూడా తప్పు ఉంటాయి, ఓకే, స్క్యూడ్. అందుకే అప్పుడు డెమోక్రసీ అండర్మైన్ అవుతుంది అప్పుడు. అందుకని మనకు కంపల్సరీగా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ అనేది చాలా అవసరం. ఇంతకుముందు కొన్ని కోర్ట్ కేసెస్ కూడా నేను మీకు చెప్పాను. సో we emphasizing the importance of the press in a democracy. Ma'am, one answer missed. In the digital space, who held the accountable for the violation happens? ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్నగా ఉంది ప్రస్తుతము. మీరు ఒక 5-6 ఏళ్ల క్రితం చూస్తే ఫేస్బుక్ కానీ, ట్విట్టర్ కానీ, ఇట్లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళు మీ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇదంతా జరుగుతోంది, మీరేం చేయరా అని చాలాసార్లు అడిగేవాళ్ళము. మాకు కమ్యూనిటీ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి, ఏదో చెప్తారు. కానీ వాళ్ళ కోర్టులలో వాళ్ళ మెయిన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎట్లా ఉండేదంటే, మేము వల్ల ఒక హైవే వేసాము, ఆ హైవే మీద అది రోడ్డు, దాని మీద ఎవడు వెళ్తున్నాడో వాడిది బాధ్యత. వాడు ఒక ట్రక్ తీసుకొని అందరినీ కొట్టేసి వెళ్తుంటే తప్పు చేసిన వాడిది బాధ్యత, నేనల్లా రోడ్ వేసానంతే అని చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటంటే, ప్రస్తుతము లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్లో బాగా చర్చలోకి వచ్చింది, ముఖ్యంగా ఫేస్బుక్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్ గురించి. వాళ్ళు సిస్టమేటిక్గా అమెరికన్ ఎలక్షన్స్లో, ఇండియన్ ఎలక్షన్స్లో, ఇంకా ఇతర దేశాల్లో చాలా చోట్ల వాళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యారని ఖచ్చితంగా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎంకరేజ్ చేసి ముందుకు పెట్టాలి, ఎటువంటిది తగ్గించాలి. ఇంకా ఎలక్షన్ ఫైనాన్సింగ్ కొంత బాగా డబ్బు సంపాదించారు ఆ ప్రక్రియలో. ఇంకో చాలా ఘోరమైనది ఏం చేశారంటే, మియన్మార్, బర్మాలో రోహింగ్యాస్ గురించి విపరీతమైన హేట్ ప్రోపగాండా జరుగుతున్నప్పుడు ఫేస్బుక్ దాన్ని ఏమాత్రం నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించలేదు. చాలా కంప్లైంట్స్ వస్తే కూడా యుఎన్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి వాళ్ళది ఒక కమిషన్ వెళ్ళి అక్కడ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఫేస్బుక్ బాధ్యత, చాలా పెద్ద బాధ్యత ఉంది వాళ్ళ మీద జరిగిన దౌర్జన్యానికి అని తేలింది. ఫేస్బుక్ అపాలజైజ్ చేసింది. అవును, మాకు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ఆల్గోరిథం ఉంటుంది నెగిటివ్గా ఎంగేజ్మెంట్ చేసేది. ఎంత అసభ్యకరంగా, ఎంత హేట్ ఉంటే అంత జనం కూడా అట్లా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. సో ఆ ధోరణితోటి అది అప్పుడు జరిగిన విషయం ఏంటంటే, ఒక మొత్తం కమ్యూనిటీకి వ్యతిరేకంగా దుర్మార్గమైన దౌర్జన్యము, హింస జరిగింది. అప్పుడు ఫేస్బుక్ యాక్సెప్ట్ చేసింది, మేము చేయవలసినంత చేయలేదు దీన్ని నియంత్రించడానికి. ఇప్పుడు కొంచెము ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ని నియంత్రించాలి, వాళ్ళకి బాధ్యత ఉంది అన్న విషయం బాగా చర్చలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది వరకు వాళ్ళు మేము ఎలా రోడ్ వేసాము, అందులో ఎవరు వెళ్తుంటే మాకు తెలియదు అన్న తప్పించుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలా తప్పించుకోవడానికి లేదు అని తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు మనకు ఒక మంచి అంశంపై చర్చా కార్యక్రమం జరిగింది. దీంట్లో కొందరు కాలర్స్, స్టూడెంట్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రశ్నలని అడిగారు. దానికి ప్రొఫెసర్ పద్మజ మేడం అలాగే ప్రొఫెసర్ స్టీవెన్సన్ సార్ ఇద్దరు కూడా చక్కటి సమాధానాలు చెప్పారు.
ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. నమస్కారం.